지금 점점 더 위험해지고 있다는 것입니다. Yes, Korea is facing more of a crisis right now. 그 이유는 And the reason for that, 북한이 계속 남한을 공격하여 because North Korea is trying to invade South 지금 Korea 대한민국을 간첩의 나라로 만들어놨고 and made our nation as a nation of 거기에 spy. 앞장선 사람들에 의하여 And because of the forefront of this movement, 과연 대한민국이 몇 년 더 존재할 수 있겠느냐? how long can we exist from now on? 저는 이 시대의 선지자입니다. 선지자. And I'm a prophet of my time. 선지자는 사건과 역사가 이루어진 뒤에 After the 그때 incident, 가서 뭐 나는 이렇게 될 줄 알았다. it is not then when I say I knew 그렇게 this would 말하는 건 happen. 선지자가 아닌 That is 것입니다. not what a prophet is. 선지자는 아무 일이 없을 때 But when nothing is happening, 그때의 미래에 될 일에 대하여 that is when regarding the future, 사실대로 선포하는 것이 선지자입니다. I proclaim the reality and fact. 그러므로 선지자가 말할 때는 So when a prophet says something, 그 당시에 말할 때는 and when I say it at the time, 국민들이 잘 이해를 못하는 것이죠. the citizens will not understand. 구약에 있었던 이사야나 And Isaiah within the Old 예레미야나 Testament, and 또 Jeremiah, 에스겔이나 and Ezekiel, 다니엘 같은 선지자도 and prophets like Daniel, 그때 말을 할 때는 and when they said it at the time, 지도자인 왕들도 even the kings, the leader, 그 제사장들도 and even the priests, 그리고 국민들도 and even the citizens, 도저히 이해를 못하는 they 것입니다. could not understand at all. 오히려 선지자를 향하여 돌을 던지는 것입니다. And they would throw rocks at these 아니 prophets. 나라가 멀쩡하고 조용한데 Oh, the country is going 왜 well. 선지자 혼자서 저렇게 But 난리나고? why are you creating this 이것이 atrocity? 바로 성경입니다. 성경. But that is the Bible. 그러나 역사가 지나는 뒤를 보면은 And afterwards history, 선지자가 하는 말은 1.1핵도 틀림없이 without any fault, 그대로 다 이루어진 what a 것입니다. prophet says, it is correct. 그러면 대한민국의 초근대에서 이루어진 사건들을 So 보면 throughout modern contemporary history of 저는 Korea, 이명박 정부로부터 starting from Lee Myung-bak administration 박근혜 대통령까지 and all the way to Park Geun-hye 그리고 또 문재인 정부까지 until Moon Jae-in 제가 administration, 한 말이 틀린 것이 있습니까? is there anything that I said that 한 is wrong? 번도 없습니다. 한 번도. It has never been as so. 저는 대한민국을 사랑하기 때문에 And because I love Korea, 저는 기도를 여러분보다 더 많이 할 수밖에 없습니다. I'm forced to pray more than you do. 그러니까 하나님이 다 나에게는 보여줘요. So God shows me everything. 저는 습관을 쫓아서 초저녁에는 잠을 자고 And habitually I sleep at night. 12시쯤 일어나서 And I wake 보통 1시, 2시, 3시까지 기도하는 습관을 가지고 And 있습니다. starting from 1 a.m. I will pray. 그때 기도하다 보면은 And then in my prayer, 주님이 될 일을 the 보여주신다고요. Lord will show me something in the 제일 future. 먼저 이명박에 대하여 First of all, about Lee Myung-bak, 하나님이 저에게 보여줬어요. God showed me something. 이명박은 반드시 침몰한다. Lee Myung-bak, he will fade away. 그때 이명박이가 깜빵 갈 것을 이미 벌써 나에게 보여줬어요. And at the time, the Lord showed me that Lee Myung-bak is going to be arrested. 그래서 저는 경고했죠. So I gave a warning 바로 장소요 시청 앞에서 right in front of City Hall. 그 영상 한번 66 국민대에 한번 틀어봐 주시기 바랍니다. 그때 내가 이명박 대통령에게 말을 했습니다. And at the time, I said to President Lee Myung-bak, 이명박 장로님, 나는 당신을 위하여 집행유예 받았어. 당신이 530만 표를 다 까먹을 자격이 있어. 정신 차리세요, 장로님. 나는 장로님을 위하여 집행유예를 받은 사람이야. 앞으로 1년 9개월 동안 다시 한번 두고 볼 텐데 뭐라고요? 명예롭고 행복한 퇴임을 위하여 앞으로 노력하겠다고요?
오늘 이 자세 끝장을 내야 됩니다. 예, 자, 감사합니다. 그래. 저는 이때 이미 경고를 했습니다. At the moment, I gave 이명박 장로님 정신 a 차리세요. warning so that Lee Myung-bak can wake up. 우리가 당신을 대통령 만든 것은 We made you a president because 누가 경제 살려 달라고 당신을 대통령 세웠어? not to have an economical revival of our nation, 이 나라를 망친 좌파, but the leftists 종북주의자, and the pro-North. 수사파를 처단해 달라고 세운 거라고 And so 했습니다. you can 저는 eradicate all the fugitive forces. 그때 이명박 대통령이 내 말을 들었으면 And if he had listened to me at the time, 깜빵 안 갔죠. he wouldn't be in prison right now. 갈 수가 없죠. He wouldn't be. 근데 선지자의 말을 안 듣는 But 거예요. he did not listen to the words of the 그러니까 prophets. 신세 망하는 겁니다. That is why he has failed. 그 후에 And then afterwards, 나는 다시 이어서 말하는 말이 있습니다. I has continued on. 오늘부터 이 나라를 세우기 위하여 In order to have revival of our nation from today, 하루에 애국 메시지 받는 1,000만의 조직이 이루어져야 된다고 that we should 주장했습니다. gather 10 million 혹시 patriots. 그것이 있으면 한번 들어봐 주시기 바랍니다. 나는 그때 이미 벌써 예언을 한 And at 것입니다. the time, I gave a prophecy. 그 당시에 벌써 나는 1,000만 조직이 있어야 나라가 존재한다고 생각한 I 것입니다. already knew the reasoning for the gathering of 10 million. 들었으면 한번 봐주시기를 바랍니다. 그러니까 지금까지 이것이 이루어지지 않았기 때문에 And because we could not finish 우리는 this till 또 now, 문재인이라고 하는 5년 동안의 어두운 시대를 지날 수밖에 we 없었습니다. had to pass through this dark age of 그때 Moon 내가 Jae-in. 제안했을 때 1,000만을 조직을 하자. And when I made an offer 그때 여러분이 다 했으면 to gather this 10 이미 million, 벌써 대한민국이 통일되었을 것입니다. and if you did, we would have eradicated right now. 오늘까지 이 1,000만 조직이 안 됐기 때문에 But still, we could not 우리는 finish 이 this. 고생을 계속해야 됩니다. So we have to continue on this hard 그러나 effort. 돌아오는 10월 3일 날은 But the upcoming October 3rd, 그날까지는 반드시 1,000만 조직이 이루어져야 될 것입니다. till then, we must finish this gathering of 10 million. 동의하십니까? Do you agree to this? 그렇게 하지 And 아니하면 if we don't, 그냥 나라는 끝난다는 사실을 알아야 됩니다. it'll be the end for our nation. 자, 김구성 선생님 오셨으면 위- 앞으로 한번 토크를 잠깐 해보겠습니다. 먼저 왜 이 나라가 끝났다고 보느냐? But why do we see 우리 전주에 있는 할아버지 영상 The end 다시 한번 보도록 하겠습니다. of our 이분은 nation. 김구성 선생님의 선배입니다. 북한에서 침투된 간첩입니다. This old man is a direct 이분이 spy 전주 집회 갔을 때 나하고 토크하는 것을 잠시 한번 봐주시기를 바랍니다. from North Korea? 남한에서 모든 데모라든가 뭐 폭동을 일으키는 것은 저우의 지령이 없으면 안 돼요. 안 돼요. 안 돼요. 그리고 또 그 폭동 시위라든가 이런 것을 누가 주동이 돼서 일으켰는가. 거기에 포인트예요. 5.18 김대중이거든. 그럼 그 김대중의 바탕은 1946년도 공산당 때부터 김대중을 내가 알아. 활동하던 것을. 그러니까 할아버지가 북한 가기 전에 저 전라남도에 연락책 할 때도 이미 김대중을 알고 있었다는 거죠. 김대중을 알고 있었다. 알고. 알고 있었다. 그러니까 김대중이라고 그런 것은 이 빨갱이 제2의 박헌영이에요. 제2의 박헌영이 김대중이고 제2의 김대중은 문재인. 문재인 문제 해결하지 않으면 대한민국 존재 불투명해. 미안하지만 그 문제 해결하지 않으면 대한민국 존재가 성립될 수가 없어. 자, 김구성 선생님을 모시겠습니다. 예, 자, 네. 가운데로 오십시오. 지금 우리 이 할아버지가 김국성 선생님의 선배인데 선배 간첩이고 예. 선생님은 간첩은 아니고 간첩을 만들어 남조선에 계속 침투시킨 전체의 실무자의 대장인데 지금 이 할아버지 하는 말이 맞습니까? 맞습니다. 맞아요. 예. 그 이 할아버지의 증언에 의하면 우리나라 과거에 이루어졌던 3대 좌파 대통령 예. 김대중, 노무현 예. 그리고 또 문재인 예. 이거는 다 북한이 대한민국의 대통령을 만들었다. 맞습니까? 예, 정확히 맞습니다. 정확히 맞아요. 예. 그리고 심지어 문재인과 김대중은 이거는 일반 좌파가 아니라 북한이 세운 간첩이라 그랬어요. 예. 이 할아버지가. 예. 동의하십니까? 예, 동의합니다. 자, 그렇다면
이와 같은 영상을 여러분이 보고 있음에도 불구하고 편안히 저녁에 잠을 잔다. 그 사람은 대한민국 국민도 아니고 예수 믿는 성도라고 할 수도 없고, 그래서 저는 밤 12시부터 새벽 3시까지 기도를 한단 말이에요. 왜? 풍전등화 같은 대한민국을 나는 영적인 눈으로 보고 있기 때문에. 기도할 때에 하나님이 이명박에 대해서는 딱 5번을 보여줬어요. 정확하게 100% 다 맞았습니다. 이명박 대통령에게 일어날 5가지를 다 보여줬고, 박근혜 대통령은 7가지를 보여줬어요. 마지막에 탄핵될 때까지 하나님이 정확하게 보여줬습니다. 첫 번째 박근혜 대통령이 나타났던 영상은 어떤 영상이냐? 아주 안 좋게 나타났습니다. 박근혜 대통령이 대통령 되기 전입니다. 대통령 선거 유세하려고 막 전국에 돌아다닐 때, 그때 하나님이 나에게 영상이 딱 나타났어요. 그때부터 박근혜는 내 영계의 레이더에 걸려든 겁니다. 어떻게 나타났냐? 첫 번째 영상은 장례식이요. 장례식인데 발인 예배를 하는데 박근혜 대통령이 까만 상복을 입고 하얀 손수건을 가지고 얼굴에 대고 흐느껴 울고 있는 거야. 이것이 박근혜가 나한테 발탄한 첫 번째 사건입니다. 그 아침에 일어났는데 너무너무 기분이 나쁜 거야. 도대체 말이야, 이게 어떻게 국가 대통령 되려고 하는 사람에게 이렇게 나쁘게 하나님 보여주시냐. 그리고 막 방언 기도를 하는 중에 저는 금요 철야기도 때 우리 성도들에게 선포했습니다. 여러분, 박근혜 대통령에게 안 좋은 일이 일어나고 까만 상복을 입고 하는 걸 보니까 테러당할 가능성이 많으니까 여러분들이 지금부터 금식할 사람은 금식하고, 기도할 사람은 기도하고, 철야할 사람은 철야해 주십시오 하고 딱 하고 난 3일 후에 여러분 이제 다 들어오십시오. 박근혜 대통령이 선거 유세하러 강원도 유세장을 갔다가 그때에 박근혜 대통령 밑에 신복 중에 신복, 그 사람이 교회 집사님이었습니다. 이춘삼 집사님이라고. 이게 박근혜의 핵심 참모입니다. 그 사람이 살았으면요 박근혜가 탄핵이 안 됐을 것입니다. 그분이 교통사고로 그때 2명이 죽었어요. 핵심 참모가 죽으니까 이제 유서를 중단하고 발인 예배 드리려고 와서 텔레비에 중계방송을 하는데 보니까 하나님이 나에게 보여준 영상이 그대로 나타난 거예요. 박근혜가 탁 상복을 입고 흐느껴 우는 모습이 하나님이 내게 보여준 것이 벌써 일주일 전에 정확하게 보여줬어요. 1.1핵도 바꾼 거 없습니다. 이와 같이 하나님은 선지자들에게 미리 보여주시고 일을 하신다, 그런 뜻입니다. 그 후에 나머지 7가지는 다 시간 관계상 말할 수 없고 2개만 얘기할게요. 하루는 박근혜 대통령이 외국을 갔다 오는데 비행기 안에서 병원에 있는 침대에 누워서 침대에 실려서 내려오는 거야. 이게 하나님이 나한테 보여준 것입니다. 그래서 저는 박근혜 대통령의 몸이 안 좋은가 하여 막 기도했더니, 그리고 돌아오자마자 바로 며칠 후부터 메리스라고 하는 것이 나타났는데 이것이 그냥 난리가 났습니다. 그 전에 박근혜 대통령은 아랍에미리트 또 EU에 가서 한라식품을 계약하고 왔어요. 한라식품을. 그러니까 전라북도의 익산에다가 한국의 최대의 이슬람 식품 공장을 짓기로 합의를 하고 왔어요. 이것이 하나님 눈에 거슬린 겁니다. 그래서 박근혜 대통령이 오자마자 전체 다 메리스가 번졌는데 그때 황교안 총리가 바로 총리가 된 며칠 후에요. 내가 황교안 대표한테 전화했습니다. 자, 총리가 됐으니 이 국가적 재앙을 막아야 되니까 퇴근하지 마시고 총리실에다가 야전 침대를 놓고 하나님께 기도하십시오. 이 메리스와의 전쟁을 이겨야 되니까. 그런데 이 메리스가 막 계속 번지고 전국에 난리가 났습니다. 그러나 하나님께서는 그 1차를 넘기게 했고 이것이 박근혜 대통령이 침대에서 누워 나온 것이 그대로 이루어졌습니다. 실감 있기 위해서 다시 하나를 보여주겠습니다. 다 안 좋게 나타나요. 그 다음에 영상이 뭘 나타났냐? 박근혜 대통령이 하루는
시골에 가면 그 상여놀이 있죠. 상여. 사람이 죽으면 싣고 가는, 시체 싣고 가는 상여. 상여 앞에서 박근혜 대통령이 상여를 타고 앞에서 수건을 흔들면서 상여 소리를 하는 거야. 오 이렇게 하는 거야. 박근혜가. 도대체 이거는 뭐냐 이거야. 이건 도대체가 왜 이런 일이 일어나냐는 거지. 이래서 저는 기도하지 아니할 수 없어서 다시 기도했습니다. 기도할 때에 박근혜 대통령이 중국의 전승절에 갔다 온 겁니다. 중국의 전승절에 갔다 온 것이 하나님 눈에는 안 좋은 거야. 왜? 중국의 전승절은 중국이 우리나라 6.25 전쟁에 인민군이 참여해서 이겼다고 하는 승전 기념식이 바로 중국의 전승절이에요. 거기에 우리나라 대통령이 가면 돼요 안 돼요? 돼요 안 돼요? 미국이 경고했습니다. 어떻게? 윤병세를 미국 국무장관이 알래스카로 불러가지고 가기만 하면 미국하고 끝이다. 그러면 안 가야지. 박근혜 대통령 고집 더럽게 셉니다. 보통 센 게 아닙니다. 미국의 경고를 받고도 결국은 중국의 전승절에 가게 되었고, 가서 시진핑 옆에서 딱 서서 해족 웃고 있었습니다. 이건 미국이 다 보고 있는 겁니다. 그래? 너는 죽었어. 그때 이미 박근혜는 탄핵이 끝난 겁니다. 미국이 탄핵을 막아줄 수 있어요. 얼마든지 막아줄 수 있어요. 미국이 가만히 두는 거야. 오자마자 그때 왔을 때 무슨 일이 생겼느냐. 첫째 재앙이 뭐냐. 저 목포에서부터 제주도로 가는 고기잡이 어선이, 오징어잡이 어선이 뒤집어져 가지고 19명인가 20명이 죽었습니다. 항상 죄는 국가 지도자들이 지고 이 모든 희생은 백성들이 다 하게 돼 있는 거야. 그런데 그때의 그 배, 오징어잡이 배, 저녁에 휘황찬란한 거, 그것이 내가 딱 보니까 박근혜 대통령이 타고 간 상여하고 똑같이 생긴 거야. 그러자마자 박근혜 대통령은 바로 미국에 호출당했습니다. 누구에게? 오바마 대통령에게. 오바마 오라 그랬죠. 안 갈 수 있나요? 왜 갔습니까? 왜 불려갔습니까? 왜 가지 말라 근데 왜 갔냐 이거지. 중국의 전승절에 6.25를 대한민국을 구하려고 참석했던 16개 우리나라를 도우기 위한 유엔의 참전국 한 명도 간 적 없어요. 딱 박근혜 혼자만 갔다. 당사자인 나라인 박근혜가 갔다 이거예요. 그러면 나는 오바마하고 박근혜하고 무슨 말을 했는지 내가 어떻게 압니까? 이것은 30년이 지난 뒤에 국가의 외교 문서가 공개되어야 알 수 있는 일입니다. 그러나 기도하는 선지자는 벌써 영적 감각이 오는 거예요. 가만히 보고 있었습니다. 제가 TV를 계속 주목하고 있습니다. 도대체 오바마하고 이 박근혜하고 무슨 말을 하는지 가만히 보고 있는 중에 방 안에 들어가서 하는 말은 내가 들을 수 없지요. 끝난 뒤에 백악관에서 박근혜 대통령 헤어질 때 박근혜 대통령이 차를 타기 전에 오바마가 앞에 나와서 마지막 인사합니다. 마지막 인사할 때 잘 보십시오. 이런 것을 감각적으로 잡아내야 선지자라고 하는 겁니다. 뭐라고 말하냐? 박근혜 대통령이 이렇게 말합니다. 우리는 옛날부터 친구였었지요. 이렇게 말합니다. 오바마한테. 그럼 오바마는 이렇게 대답하면 돼요. 그렇고 말고요. 친구고 말고 이렇게 말하면 끝난 얘기인데 뭐라고 대답하느냐? 친구는 친구고. 잘 들어보세요. 이때 박근혜는 탄핵이에요. 벌써. 친구건 친구고 중국과 미국과 국제법의 논쟁이 생겼을 때는 한국은 미국 편을 들어야 합니다. 이것이 오바마의 말입니다. 뭐냐? 너 왜 시진핑하고 바람 피고 왔냐 이 말이야. 너 왜 시진핑하고 너 가서 뭔 짓 하고 왔냐 이 소리거든. 이렇게 하나님이 저에게 다 보여준다 이거야. 응? 그렇다면 과거에 지나간 대통령들에 대하여 하나님이 다 보여줬다면 이번에 지나간 문재인에 대해서는 하나님이 나에게 보여줬을까 안 보여줬을까요? 이 새끼는 간첩입니다. 간첩. 이 문재인의 의도는 대한민국을 해체하고 북한의 연방제로 갖다 붙이기 위하여 평화협정, 종전협정 계속 밀어제키다가 여러분과 제가 이 바로 광화문 이승만 광장에 모여서 비가 오나 그 다음 뭐예요? Because we have gathered in Gwanghwamun, 우리가 부르짖어서 rain and snow, 아슬아슬하게 that we had 우리는 윤석열을 24만 표 차이로 a very close 당선을 시켜서 of 200 대한민국이 해체되는 시간이
5년 연기된 겁니다. 40,000 votes. 이게 대한민국 문제가 해결된 것이 아니고 And we did not solve the issue of 5년 Korea. 연기됐는데 We just 문제는 extended it. 자 이제 윤석열 대통령이 취임식한 지가 벌써 3달이 넘었습니다. It's in 3 months after Yoon's 그런데 내가 inauguration, 보니까 희망이 보이지 않아요. but I see no hope. 지금 내가 이명박에 대한 분노가 And my anger 다시 towards 나한테 이명박. 일어나기 시작합니다. I haven't. 윤석열 대통령님, 누가 그런 짓 하라고 대통령 우리가 세운지 알아? To President Yoon, 우리가 당신을 대통령 세운 we 것은 made you a president because 저 주사파 세력을 처결해 달라고 세운 거야. that you can eradicate all the Chusha forces. 내가 이명박 대통령에 대하여 경고할 때가 2017년이었습니다. And I gave a warning 2007년이었습니다. towards Lee Myung-bak in 2007년, 2007. 2017년 벌써 15년, 20년이 됐는데도 And already 50 내 years 속에서 passed. 대통령에 대하여 But inside of 똑같은 말을 하고 싶은 마음이 생겼다면 I want to say the same words. 윤석열 대통령님 정신 차리세요. The President Yoon Chang-yeol, you must shape up. 한미동맹 회복 그건 기본이야 기본. It's U.S.-RK alliance. 그걸 It is 가지고 the 뭐 큰일 basics. 했다고 생각하면 안 되는 And 거야. that is not the completion. 윤석열 대통령은 해야 될 역사적 책임이 어디 있느냐? And your historical responsibility is 문재인, towards 이재명을 즉시 구속해야 됩니다. 구속. arresting Moon Jae-in and Lee Jae-myung as of right now. 그리고 이 나라를 망쳐놓은 주사파 세력 최소한 10,000명은 And you must 바로 즉각 구속해야 되는 것입니다. immediately arrest all the Chusha forces. 이걸 위하여 윤석열 대통령을 우리가 대통령 만든 And 것입니다. for that, we made Yoon Suk-yeol our president. 윤석열 대통령이 검찰총장 할 때에 And when he was the 영상 prosecutor general, 준비하시고 윤석열 대통령이 무슨 대통령을 합니까? 대통령을 and we cannot even imagine him as 대통령 president. 말도 없을 때 그때의 그 추운 겨울 날씨에 And within 내가 that winter 1월 달에 time, 윤석열 대통령을 기도하다가 on January, 내가 we 저 prayed, 사람을 대통령 세우겠다. And I 내가 thought, 하나님의 사인을 받고 oh, I should make him a 그때 president. 광화문 광장에서 집회하면서 I received a sign 나는 from God. 이렇게 연설하기 They 시작했습니다. said within Gwanghwamun, 한번 들어봐 주시기를 바랍니다. 밤잠도 주무시지 아니하시고 이 자리에 와 계시는 해외 동포 여러분, 우리 대한민국은 이승만 대통령의 설계도를 잘 그렸기 때문에 그 설계도로 박정희 대통령이 시공을 잘해서 세워진 나라입니다. 건국 후 70년 만에 모든 분야의 세계를 제패하고 있습니다. 지난주에도 우리나라를 대표하는 삼성, LG, SK 기업들이 라스베가스에서 세계 신기술에 대하여 폭풍탄을 치고 있습니다. 트럼프 대통령이 너무 놀라서 백악관 모든 직원들에게 비행기 타고 라스베가스에 가서 한국 제품을 구경하러 오라고 말했습니다. 스포츠 골프 선수들이 쳤다 하면 세계를 제패하고 있습니다. 손흥민이가 유럽을 축구로 폭격하고 있습니다. 우리 한국 교회도 세계의 50대 교회가 다 대한민국에 있습니다. 이렇게 잘 나가는 대한민국에 저 문재인 강도 한 마리가 지금 나타났습니다. 이놈은 이번 주에도 신년사를 연설하려는데 이것은 김정은의 연설을 대독한 겁니다. 대독. 잠깐 한번 들어보시겠습니다. 이게 대통령의 연설입니까? 이것이 직접 한번 보시겠습니다. 4.19 혁명 60주년과 5.18 민주운동 40주년을 맞으며 3년 전 촛불을 들어 민주공화국을 지켜냈던 촛불 같은 소리 하고 앉아서 있게 해자식. 되새깁니다. 우리 정부는 과감한 변화를 선택했습니다. 경제와 사회 구조의 근본적 변화와 개혁으로 우리 사회에 만연한 반칙과 특권을 청산하고 불평등과 양극화를 극복하기 위해 흔들림 없이 노력해왔습니다. 국민 여러분, 2020년은 나와 이웃의 삶이 고르게 나아지고 경제가 힘차게 뛰며 도약하는 해가 될 야야 것입니다. 그만해 이런 개소리를 하면 되겠습니까? 이거는 대통령의 신년사가 아니라 김정은의 신년사를 대신 읽은 겁니다. 대신 여러분, 이런 사람을 어떻게 해야 되겠습니까? 완전히 대한민국 국민들을 속여먹는 연설을 해버렸습니다. 뭐라고요? 경제가 잘 되고 있다고요? 이게 대통령의 시정 연설이라고 할 수 있겠습니까? 오늘 우리는 저 문재인을 처리해야 됩니다. 이와 같은 무너진 대한민국을 바로 세우기 위하여
윤석열 검찰총장은 신년사를 이렇게 했습니다. 직접 한번 들어보시겠습니다. 연설, 바로 이것이 연설입니다. 새해 소망하는 일마다 큰 성취를 이루시고 가정에도 건강과 행복이 가득하기를 기원합니다. 지난 한 해 어려운 여건에서도 여러분 모두 각자의 위치에서 묵묵히 소임을 다하여 왔습니다. 중요한 수사와 공판이 계속되는 가운데 전국의 구성원들이 한마음으로 힘을 보태 검찰에 맡겨진 무거운 부담을 함께 나누었습니다. 여러분의 헌신과 노고에 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 저는 작년 7월 여러분 앞에서 헌법 정신을 가슴에 새기고 헌법 정신. 국민의 말씀을 경청하며 국민의 사정을 살피고 국민의 생각에 공감하는 국민과 함께하는 자세로 일하자고 다짐했습니다. 이를 위해 우리는 그간의 검찰권 행사 방식, 수사 관행과 문화를 헌법과 국민의 관점에서 되돌아보며 과감하고 능동적인 개혁을 추진해 왔습니다. 쉬운 일은 아니지만 국민을 위한 변화의 노력을 절대 멈출 수 없습니다. 검찰이 국민으로부터 신뢰받는 기관이 될 때까지 우리 스스로 개혁의 주체라는 자세로 중단 없는 개혁과 변화를 계속해 나가야 하겠습니다. 제도적인 개혁과 함께 우리에게 부여된 책무를 제대로 수행해야 합니다. 정치 경제 분야를 비롯하여 사회 곳곳에 숨어있는 불공정에 단호히 대응하는 것은 우리 헌법의 핵심 가치를 지켜내는 일입니다. 지금 진행 중인 사건의 수사나 공판 역시 자유민주주의와 시장경제 질서의 본질을 지켜내기 위해 국민이 검찰에 맡긴 책무를 완수해 나가는 과정입니다. 어떠한 사사로운 이해관계도 당장의 유불리도 따지지 않고 오로지 국민만 바라보며 바른 길을 찾아가야 합니다. 됐어요. 자, 이 윤석열 검찰총장의 신년사가 이것이 바로 연설입니다. 연설. 문재인 도대체 너는 뭐하는 인간이야? 이렇게 윤석열 검찰총장의 연설문을 분석해보면 첫째, 자유민주주의를 지켜내겠다는 것입니다. 두 번째, 시장 경제를 지켜내겠다는 것입니다. 이렇게 연설했더니 문재인은 어제 그저께 윤석열 검찰총장이 일을 못하도록 완전히 청와대를 압수수색한 걸 보고 겁먹어가지고 추미애를 시켜서 32명의 윤석열의 손발을 다 잘라서 검찰을 내쫓았습니다. 그들을 다시 돌아오게 합시다. 원위치입니다. 원위치. 이번에 문재인이나 내쫓은 검사님들이요, 자기 자리로 돌아오십시오. 반드시 문재인을 체포하기를 바랍니다. 존경하는 국민 여러분, 윤석열 검찰총장님을 우리는 지켜내야 됩니다. 그리하여 빨리 3.1절까지, 돌아오는 3.1절은 주일이기 때문에 토요일날 3.1절 행사를 하게 될 것입니다. 그때까지 우리가 윤석열 검찰총장님을 앞세워서 문재인을 체포해야 됩니다. 동의하십. 존경하는 국민 여러분, To all the respected citizens, 이 연설을 잘 들으셨습니까? have you listened to the speech? 이 날이 바로 윤석열이가 대통령 된 날입니다. And that is when the day, 이 날은 바로 윤석열에게 대통령 임명장을 준 것과 같은 and 것입니다. this is the day when President Yoon became a president of our 나는 nation. 그때 윤석열을 뽑아 올린 이유는 And at the time I picked Yoon 그날 because 저녁에도 바로 전날 저녁에 기도하다가 when last night, at the night when I 저는 prayed, 모든 연설을 원고 없이 합니다. when I have a speech, I have no 오늘까지도 script at 나는 all. 원고를 가지고 연설한 적 한 번도 Even 없습니다. till today, I have no 완전히 script. 나는 성령의 사로잡혀서 연설하는 But 것입니다. I'm controlled by the Holy Spirit and give out 그날도 the 이 speech. 연설을 하기 전에
그날에 And even that day, 하나님께서 밤중에 기도할 때에 when I was praying to God, 윤석열을 대통령을 세우라고 God made me 내가 성령의 음성을 듣게 되어서 to proclaim Yoon 그래서 Suk-yeol 그날 이렇게 연설을 했더니 as our next upcoming leader. 광화문 광장에 나온 그 애국 국민들까지도 And even to all the patriots, 얼마나 나한테 타격을 they 했는지 have attacked me at the time. 윤석열은 박근혜를 깜빵에 집어넣은 Say 놈인데 that Yoon Suk-yeol is the man who 그 is in 새끼를 왜 prison. 대통령 하자고 저렇게 세우냐 But 이거야. why are you trying to make him a 그러나 president? 여러분 잘 들어야 됩니다. But you must listen carefully. 왜 윤석열만이 이 일을 해낼 수 있는가? Why is only Yoon Suk-yeol the 그때 man 우리가 윤석열을 안 세웠으면 to do this work? 그 후에 10월 3일 날 If we did not, 조국을 우리가 해치울 수가 없었어요. we could not have been 그때 우리가 eradicated. 윤석열을 세웠기 때문에 조국을 내쫓을 수 Took 있었습니다. back on October 3rd. 그 이유는 And the reason for that, 하나님이 역사를 이끌어갈 때 when 보면은 God is leading on 항상 history, 하나님은 반대편에 있는 대장을 불러서 God always picks out a leader 꼭지를 획 돌려가지고 from the opposition forces 최초의 사건이 사도 바울입니다. and flips them over. 바울을 유대교에서 꺼내가지고 Just like Apostle Paul was 다메섹 도상에서 획꼭지를 돌린 뒤에 taken out from Judaism, 구약교회를 없애는데 앞장서게 만들었어요. and he was the forefront 어거스틴도 마찬가지입니다. in getting all the 마니교회 수장을 불러서 in getting rid of all the churches. 회개시켜 꼭지를 돌렸어. Same from Augustine as well. 말틴 루터를 불러서 And he brought in Martin Luther 천주교를 정리하듯이 in order to eradicate all 나는 the 그때 이미 Catholics. 윤석열만이 이 일을 해낼 수 있다는 사실을 And the fact that Yoon 왜 Suk-yeol can do this. 윤석열은 바로 문재인의 사람이요 And he is a man of Moon 그쪽에서 Jae-in at the 일했던 time. 사람이기 때문에 And he was working 저 for him. 사람만 우리 편으로 데려오면은 And if we have him 우리는 over to 역사를 our 바로 세울 수 side, 있다. we can change history. 이것이 바로 선지자입니다. 선지자. That is what a prophet is. 동의하십니까? Do you agree to this? 그래서 결국은 이 작전은 성공했고 So in conclusion, this plan has 그 후에 succeeded. 10월 3일 날 And then afterwards, on 바로 October, 이 자리에서 국민대회 할 때에 when we had a rally, 그게 역대적으로 건국후 가장 큰 국민대회인데 afterwards, mankind history was the biggest 그때는 rally. 가장 위험한 것이 누구였었냐? 조국이었습니다. The 조국. biggest threat to us at the time was 이 Joseok. 문재인이가 조국을 대통령 만들려고 In order to make Joseok our next president, Moon 완전히 Jae-in, 민정수석에서 그만두고 so that he could resign from his seat 완전히 법무장관을 시키고 and made him a 별 prosecutor 장관을 다 general. 떨었는데 He has created this 그것을 atrocity. 우리가 가만히 뒀다면 But if he had let that happen, 일단 이 조국은 출신이 부산입니다. 부산. and Joseok, he is starting up from 일단 Busan. 부산 영남권 국민들이 속는다고요. And the people of Busan, he will be fooled by 자기 them 고향이기 때문에. because he is from that town. 그래서 조국이가 대통령 후보로 나왔으면 So when Joseok, 이명박하고는 전혀 다른 사람입니다. he would have come out as a presidential candidate. 나는 왜 조국을 타격할 수밖에 없었는가? 조국이가 쓴 역사 그 석사학위 논문을 보면 I was forced to attack Joseok because 세상의 러시아, 소련 looking at his thesis, 사회주의에 관한 연구 논문인데 it was a research thesis regarding 우리 communism 대한민국도 러시아처럼 사회주의를 해야 된다. and socialism. And 이것이 of course, 조국의 석사학위 논문이에요. Korea to be the same as 내가 well. 검찰의 조사를 받을 때 And when I was being 이 investigated by 조국이 the prosecutor, 공공권주의라고 했더니 I proclaimed that Joseok 검사님이 is 나한테 말했습니다. a socialist and 왜 communist. 그 사람을 명예훼손했냐 이야. And the judge has said, 그 내가 조국의 역사학위 논문을 보십시오. why did you defame 나보고 Joseok? 구해달라 그래요. And I said, 구해서 내가 송중국 검사한테 갖다 you 줬어요. must look at the thesis of 거기 Joseok. 뭐라고 돼 있는지 압니까? And do you know what it states? 대한민국은 러시아처럼 사회주의를 해야 되고 That Korea should be like 사회주의를 Russia, 하기 위한 몇 가지 과정이 있는데 a socialism 그 중에 nation. 제1호가 뭐냐? And the number one reason for that 대한민국의 is 교회를 없애야 된다고 이렇게 되어 있습니다. saying that he must 교회를. get rid of all the churches in 이런 Korea. 놈을 우리는 용서할 수 있나요? And can we forgive him? 용서할 수 있나요? Can we forgive him? 그러므로 앞으로도 제가 애국운동 하면서 So throughout my patriotic 여러분이 이끌어갈 movement, 때에 when I lead you, 당장 이해 안 되더라도 여러분 나한테 불평하지 though you 마십시오. cannot understand, you must not 나는 want. 여러분을 이끌 때는 여러분이 알지 못하는 사정이 따로 있는 거예요. And I know something that you don't. 그래서 우리가 그때 조국을 아웃시켰기 때문에 Because that is when we 윤석열 대통령 만들 수 있었다는 사실. eradicated Joseok at the time that we made use 인정하시면 of our 만세. president. Say, long live Korea if 두 you 손 agree. 들고 만세. 그러므로 근대사의 초근대사의 몇 년 전에 이루어졌던 모든 So 역사들은 throughout all the contemporary history, 전체가 다 하나님의 주권에 의하여 이루어지는 it is 것입니다. all entirely done by God's providence. 동의하십니까? Do you agree to this? 동의하십니까? Do you agree to this? 심지어 우리 마누라 서미영 피아노 치는 서미영이가 And even my wife, Mrs. 내가 Hall, 하도 영적으로 민감하기 때문에 because I'm so spiritually 아침에 일어나면 sensitive, 이런 말을 해요. 가끔 in the morning she would say, 어젯밤에는 뭐 보여준 거 없었냐고 그래요. did God show you anything last night? 하나님 뭐 시도 때도 없어 보여준 줄 알아? Do you think God endlessly 필요할 shows me 때만 them? 보여주는 것이지. Only when I need it. 그리하여 우리는 10월 3일
국민대회를 통하여 And that is why through October 3rd 10월에 rally, 혁명을 완수했기 때문에 and because we finished this 우리는 revolution, 오늘까지 대한민국을 지킬 수 있었던 것입니다. and that is how we could protect our nation till now. 결론입니다. And the conclusion, 이렇게 하여 지켜봤던 우리 대한민국이 our protected nation through 아주 this, 위험하게 됐습니다. it is in big crisis 자, right now. 김구선 선생님을 다시 한번 We'll have 모시겠습니다. Mr. Kim Guk-sung. 자, 우리 김구선 선생님은 여러분이 방송을 여러 번 보셨고 제가 수도 없이 전국을 몇 바퀴 돌면서 설명했기 때문에 이미 모든 내용을 다 아는데 컨펌만 하면 됩니다. 자, 이런 상태로 가면 대한민국이 존재할 수 같습니까? 어떻습니까? 존재할 수 없습니다. 존재할 수 없어요. 예. 이유는 뭡니까? 북한의 우한 적화 공작이 근 80년 동안에 집요하고 악착스럽게 진행됐기 때문에 오늘 현 시국에서는 열매만 따는 시기다. 다시 말해서 우리 대한민국은 벼랑 끝에 놓여 있다. 네. 북한이 턱 치면은 떨어질 수 있는 그런 링계점에 우리 대한민국이 처해 있기 때문에 더 갈 수 없다고 생각합니다. 네. 자, 빨리빨리 여기를 갖다 대야지. 우리 김 선생님은 대머리잖아. 나는 머리가 있고. 괜찮습니다. 눈치가 빨라야지. 자, 그 다음에 지금 대한민국을 지금 주사파들이 완전히 장악을 했는데 예. 그래서 대한민국은 이 상태로 오래 못 간다 예. 하는 것인데, 그러면 저 북한에서 이제 간첩을 파송하고 파송한 간첩을 총지휘하는 일을 일생하셨죠. 예. 그러면 북한에서 파송한 반첩을 제1간첩을 뭐라 그러냐? 직파간첩. 그렇습니다. 직파간첩은 뭘 직파간첩이야? 북한에서 교양 육성되고 그렇지. 훈련된 어. 간첩을 말하죠. 북한에서 직접 파견한 사람들. 그게 우리 개방 후 지금까지 총 몇 명이나 됩니까? 해방돼서부터 지금까지 북한 정보기관에 공식적으로 집계된 것이 약 15만 명입니다. 15만 명. 예. 그 중에는 북한의 서열 10위, 예. 서울 10위 안에 있는 사람이 예. 이름이 공개되지 않는 사람이 항상 이 서울에 머물면서 예. 간첩들을 다 지휘했는데 예. 그 중에서 이제 이선실 아시죠? 예. 예. 이선실이라든지 또 6.25 일어나기 전때는 성시배 예. 이런 간첩들이 항상 북한의 서열 10위입니다. 예. 10위가 와서 늘 서울에 와서 직접 지휘를 했는데 예. 그렇다면 지나간 일을 봐서 예. 지금도 북한의 서열 10위 안에 있는 완전히 간첩의 두목이 예. 지금 이 안에서 한국에 있는 고정간첩을 지휘하고 있습니까? 없습니까? 있어도 한 명이 아니고 한 명도 아니고. 두세 명이 되는데요. 야. 그건 왜 그런가 하면 북한의 대남 적화 전략이 바로 그것입니다. 야. 예, 해서 흔히 말하도 거물이 여기 와서 둥지 틀고 있습니다. 둥지 틀고 있다. 예, 예. 자, 존경하는 국민 여러분, 이래서 이 상태로 가면 대한민국은 오래 못 간다고 하는 것입니다. 그 다음에 고정간첩이 와서 한국에서 태어나서 한국에서 살았던 사람을 간첩 교육을 시켜서 만든 것을 이제 고정간첩이라고 하는데 예. 첫 번째 집화간첩이고 예. 이 고정간첩은 숫자가 얼마나 될까요? 제가 그저 전문가로서 추산해 보면 최소한 파견된 북한 직파 간첩에 의해서 10명은 흡수하거든요. 10명. 그렇다면 그 10명을만 봐도 150만 되지요. 이야. 그렇게 되지요. 그러니까 고정간첩이 150만 가까이가 활동하고 있다. 예. 그 다음에 이제 고정간첩과 집화간첩이 간첩 활동을 부지런히 하면서 예. 그들의 가족, 예. 가족한테도 간첩을 안 알리지 않습니까? 예. 예. 가족의 친구라든지 직장의 동료 이런 사람들을 계속 말을 하여 예. 자기들과 함께 행동하게 하는 간첩, 예. 전체 따라도는 간첩, 예. 그것은 숫자가 얼마나 될까요? 제가 생각할 때는 뭐 천문학적 숫자라고 보는데 현상적으로 우리 국민들께서 이해하시기 좋으려면 이재명을 찍은 국민들은 거기에 그 추정되거나 동화되거나 그런 사람들로 보여집니다. 이재명을 찍은 사람들은 거의 다 그쪽 세력이라고 보면 된다. 예, 그렇습니다. 책임질 수 있어요? 있습니다. 자, 예. 그러면 그럴 것이 그
그 북한의 간첩들이 하는 제1 워딩이 뭐냐면 예. 주한미군 철수거든요. 그렇습니다. 주한미군 철수. 예. 북한의 간첩이나 북한은 왜 주한미군을 철수시키라고 왜 저렇게 발작을 떨까요? 미군이 철수하는 날에는 북한이 남한을 완전히 장악하고 먹는 날이에요. 아. 정치적으로 말하면 김정은이 통치 밑에 우리 대한민국이 살아가야 되는 날이 되죠. 그렇기 때문에 미군을 역사적으로 미군 철수를 주장하고 있는 것입니다. 그러니까 이재명을 찍은 국민들이 정신을 바짝 차려야 되는 것은 이재명의 제1 정책이 뭐냐? 주한미군 철수거든요. 예, 그렇습니다. 그러니까 이미 말려든 거예요. 예. 얼마나 전 국민의 절반이. 그래서 우리는 돌아오는 10월 3일 날 완전히 주사파 세력을 싹 쓸어버려야 되는 것입니다. 이러지 않고는 희망이 없는 것입니다. 3년 전에 우리가 이 자리에서 조국이를 내쫓은 것처럼 이번에 10월 3일 국민대회를 통하여 반드시 문재인을 구속시키고 그리고 이재명을 구속시키고 그와 함께 따라 도는 주사파 지도자들을 다 깜방으로 보내야 되는 것입니다. 그러지 않고는 대한민국의 생명이 뭐 몇 년 더 유지될지는 몰라도 결국은 끝장이 난다는 사실을 우리는 분명히 알기 때문에 아직도 더위가 완전히 끝나지 않은 이 마당에서 전국에서 우리가 253 지역위원장님들 그 다음 부위원장님들 합해서 500명 그 다음에 전국에 있는 모든 또 함께 지역위원들 276명 지역위원들이 오늘 우리가 10월 3일 대회를 준비하기 위하여 이 자리에 모인 것입니다. 무슨 일을 하든지 자기가 열받아서 하는 거와 위에서 말하니까 피동적으로 하는 거하고는 달라요. 열받았어요? 확실히 받았어요? 정강훈 목사의 마음이 여러분에게 전이가 됐어요? 공유했으면 두 손 들고 만세. 그래서 우리는 10월 3일 국민대회 할 때까지 몇 가지를 완성해야 되는데 첫째는 1000만 조직을 완성해야 됩니다. 왜 아멘이 시원찮아? 아니면 나라는 끝난다는 걸 알아야 돼요. 나는 선지자니까 선지자의 말을 잘 들으려니까요. 그동안 건국 후에 70년 동안 한 세상 잘 먹고 잘 살았습니다. 그것은 이승만과 박정희의 혜택 때문에. 그러나 이제는 종말이 드디어 대한민국의 효과가 끝날 날이 왔습니다. 그러므로 우리 조국 대한민국을 지켜내고 자유통일을 하여 세계 G2 국가가 되어 세계적인 선교 국가를 이루려면 반드시 1000만을 조직해야 될 것입니다. 이 시간부터 저 이재명이가 전투가 아니고 우리도 전투입니다. 전투. 10월 3일 전까지 전투에 돌입하겠습니다. 1000만 조직을 위하여 자나깨나 우리는 1000만 조직을 위하여 전 국민을 1000만으로 조직해서 대한민국을 지켜내야 될 것이고 그 다음에 잘 들으십시오. 이제 253개 위원장님과 부위원장님들은 여러분이 속한 지역에서 한 지역에서 50명 50개 초의 파라솔 부대를 속히 완성해 달라고 내가 목이 터지도록 목숨 걸고 부르짖는데 아직도 일부에서는 조금 움직이는 것이 둔해요. 왜 그러냐? 그런 분들은 내가 이유를 알아요. 그래서 오늘 내가 여러분을 부른 겁니다. 아휴, 정강훈 목사님, 겁 좀 주지 마, 겁 좀 주지 마. 아니, 무슨 대한민국이 말이야. 왜 망해? 마귀는 왜 망해? 응? 내일도 해는 동쪽에서 뜰 것이고 서쪽으로 칠 것이며 그리고 다음 주는 또 추석이 올 것인데 왜 그렇게 사람을 겁주고 난리냐? 여러분은 몰라서 그런 거야. 이것을 먼저 알아내는 사람이 선지자입니다. 선지자. 그러므로 여러분과 저는 속히 한 지역에서 50개 초를 만들어서 파라솔 서명부대를 만들어서 전국에다 쫙 펴서 10월 3일 전까지 우리는 1000만 조직을 완성을 해야 될 것입니다. 동의하시면 두 손 들고 만세.
목숨을 걸어야 됩니다. 목숨을 걸어야 됩니다. 목숨을 걸자. 따라서 합니다. 목숨을 걸자. 역사는 여러 사람에서 이루어지지 않습니다. 아까 제가 드린 말씀을 다시 한번 들을 때 들어보세요. 우리가 그때 강화문 운동을 하면서 윤석열을 뽑아 올렸기 때문에 정권이 교체되었지, 우리가 그때 안 했으면 나라가 바뀌었을까요? 지금도 마찬가지. 지금도 우리가 10월 3일에 한번 따서 마음을 다하고 성품을 다하고 뜻을 다하고 목숨을 다하여 우리가 10월 3일 혁명을 완성할 때에 우리는 우리 조국 대한민국을 지켜낼 수 있고. 아멘. 이충근 박사님 나오시겠습니다. 자, 왜 우리가 10월 생명을 완수해야 되느냐? 이제 우리는 죽느냐 사느냐 결판의 순간에 와 있습니다. 와 있는데, 우리가 10월 3일까지 1000만 조직하고 자유일보 100만 개 만들고 그리고 파라솔 부대 3만 개 만들어서 한 달 동안 영적 전투에 나가면 우리는 자유통일 그리고 주사파 척결을 완성하면 한국의 헌법과 대한민국의 체제로 북한을 통일하게 되면 어떤 일이 생기느냐, 이충근 박사님하고 토크를 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 여기 있습니다. 예. 자, 이 박사님, 네네. 한국의 체제로 네네. 한국의 헌법으로 예. 북한을 통일하게 되면 네네. 한국에 있는 기술과 자본, 그렇죠. 북한에 있는 노동력과 그리고 또 북한에 있는 자원 네네. 붙으면 어떤 일이 일어나겠습니까? 예. 그러면 이제 폭발이 일어나는데 폭발. 예, 여러분 그 세계 역사를 보면은 이제 경제 성장이 정말 고도로 이루어진 경우가 몇 나라가 있습니다. 일본이 10% 성장을 한 30년 한 적이 있습니다. 대한민국이 한 30년 했습니다. 뭐 싱가포르 뭐 이런 그런 나라들이 지금 중국 한 30년 정도 경제 성장을 해서 전부 다 어느 수준으로 뛰어넘었는데, 그렇지. 지구 역사에 어느 경우도 그런 경제 성장을 2번 한 나라가 없습니다. 아하. 그런데 한국이 우리가 지금 목사님 말씀하신 대로 자유주의, 민주주의로 통일을 하게 되면은 그 30년짜리 고속 경제 성장이 한 번 더 생기는 겁니다. 아하. 이게 한 번 더 생기면은 뭐 제가 이제 자주 말하지만은 오늘 우리가 통일을 하면은 우리나라 경제력은 북한이 지금 너무나도 별 볼 일이 없습니다. 대한민국을 100으로 치면은 북한이 2.4예요. 오늘 통일하면 102.4밖에 안 됩니다. 그런데 그럼에도 불구하고 우리가 통일하자고 주장을 하는 이유는 지금 통일을 하게 되면은 북한의 노동력과 자원에다가 곱하기 대한민국의 기술과 자본, 그러면은 엄청난 빠른 속도로 성장이 이루어지는데 아주 보수적으로 계산했을 때 북한이 통일하자마자 1년에 17%, 대한민국이 9%, 그래서 통일하고 5년째 되는 해 영국하고 9년째 되는 해 영국하고 경제력이 같아집니다. 그렇지. 그리고 20년도 연평균 10년 경제 성장해 보세요. 그러면 우리가 G2가 되는 겁니다. 아하. 미국 다음에 경제 대국이 될 수 있다. 그래서 우리가 통일을 하게 되면은 모든 문제가 다 해결되는 겁니다. 연금 문제 뭐 다 해결되는 거예요. 만세! 그러니까 대한민국 국가를 지도하는 대통령, 그 다음에 총리, 그리고 장관들이 이러한 사실을 알아야 되는데 이런 거에 대해서는 전혀 눈이 감겨 있고, 옛날에 같은 편에 있을 때, 다시 문재인 편에 같이 있을 때, 그때 있을 때 그 사람들하고 싸움만 계속하고 있으니 그렇죠. 앞으로 나라가 희망이 없는 거야. 한동훈 법무장관님, 당신은 우리가 아니었으면 당신은 법무장관 될 수도 없고 당신은 이미 검사 옷 벗었어야 돼. 누가 당신을 지켜줬겠어? 아까 내가 연사는 거 안 들었어요? 우리는 윤석열의 검찰을 지켜냅시다. 아멘. 그래서 살아온 사람이 한동훈 당신이야. 그 우리가 왜 당신들을 살렸겠어? 왜 다 죽은 당신, 변방으로 쫓겨가서 시체가 된 검찰 당신들을 왜 살렸겠어? 살린 이유는 뭐냐? 자유통일을 좀 해달라는 거예요. 자유통일을.
적은 밑바닥에 주제 가지고 허덕허덕 하지 말고 근본된 문적인 자유통일을 반드시 해내십시오. 그래서 우리가 10월 3일 날 혁명을 다시 하는 이유는 문재인만 깜빡 넣는 게 아니고 이재명은 깜빡 넣는 것이 아니라 왜 우리가 혁명을 하려고 하느냐? 바로 윤석열 대통령도 정신을 못 차리기 때문에 윤석열 대통령을 압박하고 자유통일을 앞장서게 하기 위해서 우리는 10월 혁명을 완수해야 되는 것입니다. 그럼 마지막으로 우리 이 박사님께 물어보겠습니다. 네네. 혁명이라는 것은 뭘 가지고 혁명이라고 합니까? 그러니까 혁명이라는 거는 뭐 우리 정치학적으로 말했을 때 그렇지. 도저히 모순이 극도에 달했을 때 아, 정상적인 방법으로는 문제가 해결되지 않을 때 신속하게 빨리 문제를 대폭 해결하기 위해서 쓰는 그런 정치 변화 과정을 혁명이라고 얘기합니다. 그 혁명은 불법이 아니라 합법이죠. 혁명은 합법이죠. 그렇죠. 지금 대한민국이 뭐가 잘못이냐면은 여러분 지금 북한은 사람이 밥을 굶는 나라입니다. 북한이 말이죠. 다른 나라 정부한테는 쌀을 얻을 수가 없어요. 그래서 북한의 외교관들이 인도, 캐나다 이런 데 민간단체한테 쌀 달라고 조릅니다. 근데 쌀 달라고 조르는 게 인터넷에 떠오르는 거예요. 이 얼마 전에 인도의 민간단체가 북한이 쌀 10,000톤을 달라고 그래서 그걸 주려고 배를 싣고 갈 수 있는 배를 찾았다라는 그 기사를 페이스북에 올려갖고 지구의 모든 사람들이 다 봤습니다. 북한이 창피하다고 그거 내려달라고 해서 내렸어요. 그런데 지금 제가 말하려는 것은 북한이 밥을 굶는 나라인데 대한민국은 밥을 너무나 많이 먹어서 정말 당뇨 환자들도 많고 뭐 몸이 뚱뚱한 사람들도 많은 이 나라가 저 밥 굶는 나라의 정치 사상을 보고 따르고 배우겠다고 팔 걷고 나서는 사람들이 주사파들이 얼마나 많습니까? 얼마나 많아요. 아까 우리 김국성 선생이 15만 명 보냈다고 그러는데 그 사람들이라서 새끼를 얼마나 졌겠습니까? 거꾸로 혁명할 수 있는 수단이 그 숫자가 지금 와 있는 겁니다. 공산혁명하는 사람들이 뭐라고 그랬냐면은 국민의 3.5%가 좌파면은 나라 뒤엎을 수 있어라고 얘기했습니다. 3.5%. 그게 3.5% 규칙이라는 혁명의 이론인데 혁명 이론. 얼마나 많겠습니까? 물어보세요. 이거를 우리가 지면 안 되기 때문에 목사님이 거기에 대한 역혁명을 하는 겁니다. 그렇지. 근데 그 역혁명은 우리가 불법이 아닙니다. 이승만 박사가 만들어서 이제까지 박정희에 의해서 여기까지 커온 그 나라의 본질 원점으로 다시 돌아가자는 그 얘기입니다. 그렇지. 그래서 우리가 10월 3일 날 정말 1,000만 명 모여서 이 말도 안 되는 북한의 정치 사상을 따라가자는 이 거꾸로 된 분자들을 소탕하고 이 나라를 지키고 통일하기 위해서 10월 3일 날 우리 다 함께 모여야 된다고 우리 목사님이 이렇게 애타게 부르짖고 계시는 겁니다. 네. 자, 감사합니다. 네. 김구성 선생님. 예. 지금 사실은 주사파 애들은 혁명을 다 완수했다고 봐야 되는 거죠? 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 그런데도 아직 쟤들이 마지막 꼭지를 못 대는 것은 예. 주한미군 하나 그렇습니다. 때문에. 예. 주한미군이 안 나가기 때문에. 예. 그러니까 그렇습니다. 주한미군만 나가면 이미 쟤들은 혁명을 완수했고, 예, 그렇습니다. 그러면 이런 상태에서 혁명은 혁명으로 비대칭으로 맞짱 떠야 되는데 예. 우리가 혁명을 하지 않고 예. 일반적으로 시민운동이나 하고 예. 가문에 와서 뭐 손나 지르고 이렇게 해서는 예. 우리가 이길 수 있어 없어요? 없습니다. 없어요? 예. 그 우리도 이기기 위해서는 반드시 혁명은 혁명으로 맞짱 떠야 되는데 예. 10월 3일 날 예. 하기를 원하는데 예. 이 국민들이 지금 정신을 못 차리고 있어요. 예. 마치 아무 일도 없는 것처럼 예. 예. 이렇게 그냥 태연하게 가는 거예요. 그나마 오늘 이 자리에 와 계신 애국 성도들, 예. 애국 목사님들은 그래도 잠에서 깨어서 예. 나라 살려보려고 이 자리에 왔는데 예. 전 국민들에게 예. 마지막 경고 한 번만 해주십시오. 예, 알겠습니다. 이 상태로 가면 반드시 나라는 끝난다. 말씀 한번 해주십시오. 예. 안녕하십니까? 이전 여러 번 만나서 구면이기도 하고 친근감도 느껴지고 저도 정광훈 목사님을 따라서 이렇게 계속 가고 있어요. 끝까지 가려고 합니다. 왜 끝까지 가려고 하냐? 우리 대한민국이 사랑스럽기 때문이에요. 우리 대한민국이
자유의 가치가 차고 넘치기 때문입니다. 우리가 북한의 김정은 정권을 무너뜨린다는 것은, 북한 정권과 싸운다는 것은 자유와 독재와의 싸움이에요. 그런데 지금 우리 국민들 속에서는 우리가 진행하는 천만 운동을 강 건너 불 보듯 하고 팔짱 끼고 있는 사람이 너무 많습니다. 우리는 천만 조직 운동을 죽으나 사나 완성해서 자유 통일을 이루게 해야 됩니다. 왜냐? 오늘 대한민국의 현 사태는 80년간의 북한의 적화 공작에 의해서 뼈골간이 다 완성됐어요. 하하. 그 중론은 좌파 세력에 의해서 좌파 대통령이 3번 출마한 겁니다. 아. 이 3번의 좌파 정권은 그만큼 북한의 적화 공작이 완성됐다는 것을 객관적으로 우리 국민들에게 보여주고 있는 것이에요. 가장 위험한 것은 우리 보수 우파 세력이 그렇지. 좌파 세력에 의해서 지금 동화되고 있고 그들의 물을 먹어서 좌파의 정신이 혼맥해진 겁니다. 우리는 여기서 위험한 눈으로 우리 보수 세력을 자체로 비판해야 돼요. 따라서 이 운동은 몇몇 사람이 참가하는 운동으로 되어서는 안 됩니다. 예. 우선 첫째로 우리 국민들이 생각해야 될 것이시요, 정치하는 사람, 권력자의 말만이 정확하고 옳다, 이런 낙후한 지금까지 흘러온 관념에서 깨어나야 됩니다. 정치가 권력자를 능가하는 선지자라는 분이 있어요. 그것이 바로 오늘날의 정광훈 목사님입니다. 제가 오늘까지 이렇게 정광훈 목사님을 따라 나서고 있는 것은 아시는 것처럼 저는 북한에서 대남 적화를 위해서 여러 가지 전략과 전술, 책략을 비롯한 간첩을 투하해 가지고 남조선 적화를 실행해 완 사람입니다. 그래서 오늘날 우리 대한민국이 어느 정도의 적화가 이루어졌다는 것을 현상적인 것이 아니라 실무자로서 내가 느끼고 있어요. 그것을 우리 정광훈 목사님이 간파하시고 지금 전민을 이 운동회로 부르고 있는 것이에요. 다른 말로 정광훈 목사님이 하시는 운동이 우리 대한민국을 건지고 우리 국민을 살리고 여기에 너무 정확하다. 그래서 저는 볼 것 없는 작은 몸이지만 그래도 목숨을 버리고 나서자 해서 지금 나서고 있는 것입니다. 따라서 제가 오늘 우리 국민들께 하고픈 말은 지기고하를 가리지 말고, 그렇지. 늙은이 젊은이 가리지 말고, 그렇지. 돈 있는 사람 없는 사람 가리지 말고, 그렇지. 정광훈 목사님을 지도자로 하는 1000만 명 운동에 한 사람같이 참가해서 우리 대한민국의 새로운 출발을 알리고 이것으로써 우리 국민들이 실질적인 자유민주주의 국가의 주인이 되자, 이겁니다. 그래서 김정은 정권을 80년간 생존해 오는 저 정권을 이 운동으로서 허물어버리고 한반도가 통일된 우리 대한민국이라는 국호로서 온 세상에 휘날리게 이렇게 해주면 좋겠다. 불기 위해서는 이번 12월 3일 운동에 여기 앉은 분이 100명, 1000명을 다 같이 동승하도록 함으로써 우리 대한민국 이 광화문이 애국 국민들의 열정으로
하나님으로 말하면 성령을 받아 폭파하는 대한민국의 리승만 광장으로 만듭시다. 존경하는 국민 여러분, 자, 이제 100가지 말을 들어봐도 분명합니다. 우리 민족은 이스라엘 민족과 함께 더불어 세계에서 아주 뛰어난 민족입니다. 그러나 우리 민족이 한 가지 이스라엘 민족보다가 못한 점이 뭐냐? 나라가 망할 때까지는 정신을 못 차리는 거예요. 임진왜란이 그리하였고 병자호란이 그리하였고 이 모든 대한민국 역사를 돌이켜보면은 근래 일어난 6.25도 마찬가지입니다. 6.25 일어나기 하루 전까지도 눈치를 못 채고 있었어요. 그러나 이번에 한 번만큼은 나라가 망하기 전에 나라를 지켜보자는 것입니다. 동의하십니까? 딱 하나는 천만 조직입니다. 천만 조직. 할 수 있겠어요? 할 수 있겠어요? 10월 3일까지 솔직히 말해봐요. 천만 조직 할 수 있겠어요? 여러분이 할 수 없다면 나는 그냥 이민 가버리려고 뭐. 내가 목숨 내놓고 깜빵을 3번 갔다 오면서까지 말해도 못 알아들으면 할 수 없는 거지. 어떻게 했어요? 그 다시 물어보겠어요. 할 수 있겠어요? 확실합니까? 그러면 중앙에서부터 내려가는 지시사항을 잘 따라주시고 너아라 TV에 귀를 잘 기울여 주시고 아멘. 일사불란하게 우리가 지금부터 혁명에 돌입해야 되니까 이재명은 전투를 시작한다 그러는데 우리는 혁명을 시작할 것입니다. 한 칸에 날려버릴 것입니다. 반드시 승리합시다. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 우리 정하원 목사님, 우리 또 김국 선생님, 이충원 박사님께 다시 한번 감사해 뜨거운 박수를 보내주시기 바랍니다. 자, 오늘은 이 국민대회가 특집으로 마련됐기 때문에